अमरदास पद बंद रामदास अर्जन गुरु बर श्री हर गोबिंद हर राय हर कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुरु नमो चरण अरविंद जिसमें है अमृत ज्ञान है माणिक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदा ओंकार अनुराग एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी रहियो कुशल सो तान सब दिन में वधियो कि नहीं प्रमोद जे मन में। सुन सतगुर ने सकल सुनाए जो प्रसंग श्री नानक थाए। रहियो कुशल सो तान सब दिन में। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पवित्र चरना कमलों विखे सोभनीक परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार किरपा दया दृष्टि मेहरामत दे सदका अत्यंत वड्डे भाग साडे गरीब कलयुगी जीवां दे जागण करके अपने मनुखा जन्म दे भवजल सागर नूं तरन दे महान सरंजाम दे पुरुषार्थ विच जुड़े हां। सच्चे पातशाह जी मेहर करन तन दे नाल नाल मन करके भी साडी हाजरी अपने पवित्र चरनां दे विच लवा लैण। लड़ीवार रूप दे विच रोजाना ही आप नेमी प्रेमी सत्संगी बड़ी प्रेमा भावनी दे नाल बड़ी शरधा दे नाल गुरु का इतिहास श्रवण करते हो। बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जो सतगुर भावै सो मन लैन सही काम करेन। ऐसी है मेरे सतगुरां दी साखी जिन्हों सुन के अंदर दे हनेरे मिटदे ने ते ज्ञान दा चानण प्रकाशमान हुंदा। हर के संत सुनो जन भाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवै मुख मस्तक तिन जन लै हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुर बचनी सहजे चाखी। तह भया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रैन के राखी। जिवें सूरज चढ़ आवे ते हनेरा मिट जांदा ते चानणी चानण हो जांदा है, इवें ही सतगुरां दी साखी है। जिन्हां हिरदियां दे विच गुरु की साखी दा सूरज चढ़ पैंदा ना, गुर साखी का उजियारा मिटिया सगल अंधियारा। अंदर दा हनेरा मिट जांदा, चिंता दे रोग मिट जांदे, झोरे मिट जांदे,
अंदर दियां वासनावां तृष्णावां सब मिट जांदियां, पर सतगुरां दी साखी साडे अंदर सूरज दी न्याई चमक पवे। इस यतन दे विच आप गुरु सवारे लगे हो। पिछे आपां सुनिया है कि सतगुरु जी ने वो जिहड़े सिद्ध सन विगड़े हुए कंन पाटे जोगी, उन्हां नूं सबक सिखाया। पहलां ते उन्हां ने ज्ञान गोष्ठ करनी चाहिए, उहदे च भी झूठे पै गए। फिर उन्हां करामातां ते रिद्धियां सिद्धियां नूं वरतना चाहिया, उहदे विच भी वो शर्मिंदे होए, उन्हां दी कोई शक्ति ना चली, सब बेकार हो गईयां सतगुरां दे सामने आके। तां साध संगत जी फिर सतगुरु जी दे पासों बाहूबल तो डरदे होए भी हुण इह सिंह जिहड़े गुरु दे सिख ने जिहड़े सानू कुट्टणगे बन लैणगे, तां सिद्ध सारे भगौड़े हो गए। सतगुरां ने जान बुझ के इन्हां नूं भज्जण दिता, भगौड़े होण दिता। इह तों अपना सारा समान समेट के बैरागण करमंडल इत्यादि कच्छे मारिया ते साध संगत जी ये सुमेर पर्वत नूं चढ़ गए। मुड़ के कदे नानक मत्ते वल इन्हां ने मूँह ना कीता। इत्थे फिर कुछ दिन महाराज जी ने उपदेश दिता, सतसंगत कीती, धर्मशाला स्थापित कीती, इलाके दीआं संगतां नूं जोड़ मेला मनाउण दी मेरे मालिक जी प्रेरणा दे के फिर मुड़ आए। रस्ते विच बड़ियां थावां ते पड़ाव कीता, परोपकार कीता, बड़ियां दे अंदर दे हनेरे कट दिते, निर्भव बना दिता, अंदर दे चिंता रोग इत्यादि मिटा दिते। और साध संगत जी इन्हां दा जीवन सुखाला करदे करदे सतगुरु जी डरोली पहुंच गए। बड़ा स्वागत होया डरोली। बहुत सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी भाई साईं दास जी, तिन्हां दे चरनां तो कुर्बान जाइए। ओ गुरमुख जिन्हें लम्मा समा इंतजार किया प्यारे सतगुरु जी का, अज वो दिन आ गया भागां वाला। बड़ी चढ़दी कला दे नाल चाह दे नाल तैयारियां करवाइयां ते 3 मील अगे जाके 3 कोस अगे जाके सतगुरां दा स्वागत किया, नगर विच लिआंदा। सतगुरु जी आ तुहाडा घर है, ये नहीं कहा भी ये मेरा घर है, मैं अपने घर तुहाडे चरण पाउणे ने ना, ये तुहाडा घर है, मैं तुहाडा सेवादार जोड़े झाड़न वाला, किरपा करो इस घर दे विच चरण पाओ। बीबी रामो जी दे समेत बड़े प्रेम नाल स्वागत किया। अगे माता गंगा जी, जा माता गंगा जी नूं मत्था टेकिया, माता गंगा जी ने बड़े आशीर्वाद दिते। तां फिर पुछया कि हे मेरे प्यारे लाल जीओ, दसो जो धन गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान है नानक मत्ता, ओदा हाल की है ते की वारता उथे होई है? ये सतगुरां नूं पुछया है। महाराज जी हुण दसणगे ते अगला इतिहास आओ बड़े प्रेम दे नाल सुणीए। लवाओ हाजरियां, करो रसना नूं पवित्र आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। रहियो कुशल सो तान सब दिन में। हजूर ने फरमाया रहियो कुशल सो तन सब दिन में। हाँ जी माता जी, जेड़ा तन है साडा ये कुशल रहा है, राजी रहा है, आप जी दी असीस रही है, चढ़दी कला दे नाल उथे पहुंचे हा। वधियो के नहीं प्रमोद जे मन में। माता जी पे पुछदे ने भी किवें सतगुरां दे अस्थान ते उते फिर संगतां दे विच चाओ उत्साह और उतों दे हालात और आप जी दा साडे प्रति जदों उत्थे बैठे सी साडे प्रति मन दे विच चाओ आउंदा सी। सुन सतगुर ने सकल सुनाए। सुन के माता जी दा प्रश्न सच्चे पातशाह जी फरमाउण लगे। जो प्रसंग श्री नानक थाए। सारा प्रसंग धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा सुना दिता। कितको समय तह बैठे रहे। इस प्रकार दे नाल सतगुरु जी उत्थे आए। ऐ महाराज ने कौतक कीते सिद्धां जोगियां दे नाल। फिर सिद्धां ने जाके बाबे अलमस्तना की कुछ कीता वो भी दसिया।
सतगुरु उत्थे गए ते जाके की कुछ होया वो भी सारा सुना दिता। कौन एकांत होवन को चाहे, फिर महाराज जी ने एकांत विच कुछ समा बैठना चाहिया। उठे गुरु लख साईं दास। संग जी एक हुंदा इकल्लापन, एक हुंदी है एकांत। ध्यान देना, बाहरों वेखण नूं चीज़ इक्को लगेगी पर ये आपो विच उल्ट ने एक दूजे तो। आम तौर ते इकल्लेपन का मतलब की कड्डांगे भी बंदा कल्ला ही है, उन्होंने को कवाउण वाला बुलाउण वाला नहीं, उहदे लागे बन्ने कोई। एकांत का मतलब भी ये कड्डांगे भई वो कल्ला ही है, उहदे लागे कोई कवाउण बुलाउण वाला कोई दूजा नहीं। इकल्लेपन ते एकांत का आपो विच पूरा विरोध है। इकल्लापन उदों कहीदा है कि जदों अंदर वाला मन अपने आप दे नाल बैठण नूं तैयार ना होवे, अपने आप नूं वेखण दी ओहदे च समर्था ना होवे ते डरिया होया घबराया होया वो ये महसूस करे भी मैनू किसी दूजे दी संगत चाहिदी है, किसी दूजे दे संग तो बगैर मेरा गुजारा नहीं, मैं मर जावांगा, मैं मिट जावांगा। ये है इकल्लापन। इकल्लापन खाण नूं पैंदा है। ते एकांत जदों मन दूजियां तो अक जावे ते मन चाहे मैं अपने आप दे नाल गल्लां करां, मैं अपने आप नूं वेखां, अपने आप दे नाल बवां, वो इकल्लापन। वाहिगुरू एकांत है। एकांत दे विच मनुख विचार करदा है, इकल्लेपन दे विच मनुख घबराया होया हुंदा है। इकल्लापन गुरु के सिख दे जीवन दे विच कदे ना आवे। हाँ, एकांत बड़ी जरूरी है। एकांत तो बिना सिमरन नहीं, एकांत तो बिना जीवन का मकसद नहीं दीदा। एकांत तो बगैर मनुख अपने समय का सही उपयोग करने की प्रेरणा ही नहीं लै सकता। इसलिए एकांत जरूरी है। भाई वीर सिंह जी गुरमुख प्यारे वो कहते ने जे तू गृहस्थी है तैनू दिने एकांत नहीं मिलता ते रात दे समय भावें तू 10 मिनट ही 15 मिनट ही बवें एकांत विच बह, जदों बाकी सुते पए होण। एकांत का मतलब मोबाइल नहीं है। एकांत का मतलब है मोबाइल भी बंद होवे, कोई जी कवाउण वाला ना होवे। ते करना की है एकांत विच बह के अपने आप दे नाल सवाल जवाब करने ने, अपने अस्तित्व बारे, अपनी होंद बारे, अपने निशाने बारे, अपने जीवन बारे। फिर मन सीरियस हो जाता, फिर अंदर विचार आउंदी है। एकांत ना होवेगा विचार नहीं आउणी, विचार ना आवेगी अपने जीवन का मकसद ही क्लीयर नहीं होना। इस करके साध संगत जी ये सानू सतगुरां जी की बाणी ने, गुरु के इतिहास ने, गुरु के उपदेश ने दसिया एकांत भी जरूरी है। सो सतगुरु जी एकांत विच बैठे हन। बोलियो हाथ जोर होए पास। फिर सतगुरां दे कोल आग्या पा के भाई साईं दास जी आए तो सतगुरु महाराज जी ने आग्या दे दी, कोल बुला लिया। मंदिर सुंदर जहां सुधारियो। मंदिर सुंदर जहां सुधारियो, जिथे सोहनी इमारत सोहना वधिया घर बनाया सी। तुम्हें बसावन को प्राण धारियो। मेरे हजूर ने पूछया साईं दास इथे क्यों नहीं आके वसे? आख्या महाराज मन की रीझ सी, मन का प्रण सी कि मेरे सतगुरु आके पहला इथे वसन। तहां चल हो किज है बिसरामू। इसलिए है सतगुरु सोहना पलंगा आप जी लिए तैयार है, सोहना बिस्तरा विछाया, ओदे ते जाके विश्राम करो। करहो सफल पावन शुभ धामू। ते आप जी कृपा करके इस धाम नू, इस घर नू मेर दी दृष्टि पा के सफल कर दियो। इम कह आप संग ले चलियो। एक कमाई हो रही है गुरु अर्जन देव जी दे उन्हां बचनां दी। तिनका खादा पैदा माया सब पवित है, जो नाम हर राते। तिनके घर मंदिर महल सराय सब पवित हैं,
जिने गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए विगसाते तिनके तुरे गीर खुरगीर सब पवित है जिने गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। ये वो बचन ने ਜਿਹੜੇ सफले हो रहे जिन्हां दी कमाई हो रही है भाई साईं दास जी दे हिरदे विच। बूझी कुशल आन जो मिलियो फिर हर प्रकार दी कुशलता पुछी है जो बड़े समय बाद आके मिले हो। सुंदर सरब सेज मृद करी सुंदर सरब सेज जिहड़ी सतगुरां वास्ते सोहनी सेजा तैयार करी सी ना मृद करी बड़ी सुंदर है बड़े प्रेम रीझ नाल तैयार कीती। रामो तहां प्रतीखत थिरी बीबी रामो जी भी सतगुरां दा इंतजार कर रहे ने। भाई साईं दास जी सतगुरां नूं लैण गए हन। प्रविशे द्वार दौड़ कर आई जिवें सतगुरु जी प्रवेश होए बीबी रामो जी दौड़ के आ गए। कोमल पाग पंकज लपटाई सतगुरां दे पवित्र कोमल पद पंकजां दे नाल चरनां दे नाल आके लिपट गई। घरी आज की शोभ मैं धन ए सच्चे पातशाह अज दी घड़ी मैं धन हो गई। धन सो वेला जित दर्शन करना हाँ बलिहारी सतगुर चरना। गुरमुखां दे जीवन दे एक एक सकिंट दी व्याख्या गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी करदी है मनमुखां दी भी करदी है। ये वखरी गल है ये बचन उन्हां गुरमुखां ते टुकदे ने ते जे मेरे वर्गा मनमुख कवे मेरे ते बाणी दी किहड़ी पंक्ति टुकदी है ते अपने ते बचन टुकेगा ना। सेवा थोरी मांगण बहुता महल न पावै कह तो पहुता ये साडे ते टुकेगा। साडा हाल इदां दा ही है साडे ते ये बातां टुकणगियां कड़छियां फिरन सुआओ ना जानन सुइयां। साडे ते बचन टुकणगे गल्ली असीं चंगियां आचारी बुरियां मनोह कसुद्धां कालियां बाहर चिटवियां रीसां करै तिनाड़ियां जो सेवैं दर खड़ियां। ये साडे ते बचन टुकणे को साडे वर्गा धर्म का बाणा पा के ते केवल उन्होंने रोजगार का साधन बनावे। ते मेरे दाता जी कहते ने भी तेरे वास्ते ये श्लोक है मानस खाने करे निवाज तिन कर ब्राह्मण पूजा तिन कर मानस खाने करे निवाज शुरी वगायन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। ते जेड़ा केवल इत्थे सुखना सुखनी आया है बाबा जी मैं इन्ने दी देख करावांगा मेरा आ काम बना दिओ ओनू मेरे बाबा जी पता की कहंदे ने हजूर कहंदे कोट मध्य को विरला सेवक होर सगले ब्यवहारी। ब्यवहारी दा की मतलब है कारोबारी। ये कारोबार ही है ना भी जे तो साडा आ काम कर दिओ ते फिर आ भेटा चढ़ा देंगे ते जे किते एक अद्धा काम साडी कई मुताबक ना होया तो फिर कहंदे पता नहीं रब हैगा भी है कि नहीं। वेखो किड्डी कमाल दी साडी सोचनी है। जे तां रब हैगा ते मेरा नौकर बन के रवे वाहिगुरू बख्श लवे। जे रब हैगा है ते मेरा नौकर बन के रवे जो मैं कहां ओह करे ते जे उन्हें मेरा कहा नहीं मनना कहंदे फिर तू हैगा ही नहीं। दो ही ऑप्शन ने जां तां रब साडा नौकर बन के रवे जां फिर हैगा ही नहीं। वो भोलिया वो तो करोड़ां करोड़ां ब्रह्मंडां नूं चलाउण वाला है तेरी औकात ही की है उहदे सामने। आ नवीं एक दूरबीन घल्ली ना विग्यानियां ने असमान विच ते उन्हें पहलियां फोटोआं खिंच के घल्लियां ते वो फोटोआं की सिक्ख्या दिंदियां ने ये रब नूं मन्नण वाला होवे ना मन्नण वाला होवे कोई नास्तिक होवे कोई सिख होवे मुसलमान होवे क्रिश्चियन होवे कोई होवे हर किसी ने इहदा कनकलूजन ये कढ़िया सार ये कढ़िया ए फोटोआं सानूं दसदियां ने बंदे तेरी ते औकात ही कुछ नहीं है। एडा वड्डा ब्रह्मंड ते एक ब्रह्मंड नहीं पता नहीं इदां दे किन्ने करोड़ां अनंत ब्रह्मंड ने तेरी ये औकात ही कोई नहीं। तू कौन हुंदा है रब नूं रद्द करन वाला।
तेरे कोल तां शक्ति नहीं। भाना मनना, रजा विच राजी रहना, शुकराना करना, जो कुछ उन्हें दिता है ਉਹਦੇ मुताबिक जीवन जिउना, ये सो सतगुरु जी कृपा करन। ਜਿਹੜਾ जीवन सतगुरु जी भाई साईं दास जी ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। भाई साईं दास जी वर्गा शाकर, शुकराना करन वाला, भाई साईं दास जी वर्गा सतगुरां दा प्रेमी, गुरु ते भरोसा रखण वाला, सिदक वाला गुरमुख, ऐसे गुरमुखां दे चरनां तो कुर्बान जाइए। जिस पर सतगुर भये प्रसन्न, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए ਹਨ। सदन आन कै चरण दिखाए, ਇਸ ਸਦਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। अपने जान जाने मान पाए, ਆਪਣੇ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਤਾ ਮੰਗਣਾ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਦਾਤਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, 2 4 10 20 50 100। ਤੇ ਜੇ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਦਾਤੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੌੜਦੇ ਰਹੋ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਾਂਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੱਟ ਫੱਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਦਾ ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਰਕਾਂ ਕੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਚਲੇਗੀ ਵਿਦੇਸ਼, ਕੈਨੇਡਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਐਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਪਦਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਆਹ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ,
ਕੀ ਪਤਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ। ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਟਕਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ। ਪਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਰਾਮੋ ਤੂੰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਥ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਤਵ ਨਾਥ। ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਮ ਤੇ ਐਂਚ ਮੰਗਾਏ। ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਘਰ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ। ਕੇਵਲ ਐਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਮ ਬੋਲਤ ਸੋ ਪਰਅੰਕ ਬਿਰਾਜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਅਗ ਭਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਰਾਮੋ ਪਿਖ ਤੂਰਨ ਤਰਨੀ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਕਰ ਸੰਗ ਆਈ ਗੁਰ ਘਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹਿਲ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਦਤ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਤ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਅਭਿਨੰਦਤ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਿਆ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਜ ਕਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਨ ਆਹਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਧੁਰ ਕਰ ਧਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਰਸ਼ ਸਲਵਨ ਸਵਾਦ ਸੋ ਭਰੇ। ਸਲੂਣੇ ਤੇ ਤੁਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ। ਰਾਮੋ ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਗੁਰ ਕਾਰਨ। ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਰਚੇ ਆਹਾਰਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਰ ਪਰੋਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਕਰ ਕਰ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸਭ ਰਸ ਕੋ ਧਰ ਧਰ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਲਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਗਈ ਆਪ ਹਰਖੰਤੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਨ ਸਰੀਰ ਅਮੋਗ ਕਰੰਤੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪਵੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸੰਗ ਜਿਹ ਸਾਈਂ, ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਲ ਸੀਤਲ ਨਿਜ ਹਾਥ ਉਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠੰਡਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਨ ਥਾਰ ਕੋ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਨੇ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਿਆ। ਪਿਖਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਉਦਾਰੀ, ਪਿਖਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਤ ਬਿਜਨਾ ਗਹਿ ਹਾਂਕਤ ਬਾਉ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੱਖਾ ਫੜ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਪੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਗੁਰ ਦੇਹ ਲਗਾਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬਦਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੋ ਮੱਖੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਵਿਘਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਿਆ ਹਾਥ ਮੈਂ ਧਰੇ ਰੁਮਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਰੁਮਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਥੇਰ ਥਾਰ ਪਰ ਥੇਰ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਮ ਦੰਪਤ ਔਰ ਭਾਉ ਸੋ ਧਰ ਧਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਉ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿਆ। ਅਚਵਾਵਤ ਭੋਜਨ ਹਿਤ ਕਰ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਬਾਤਣ ਵਰਤਾਵਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਦਲ ਕਹਿ 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 ਖਬਵਾਵਤ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਟਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋ ਖੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। तो बीबी रामो जी बेनती करदे सतगुरु जी आ भी छको, ये बड़ी स्वाद वस्तु है। आत प्रसन्न पेख कर गुर होए, इन्हां दा प्रेम वेख के सच्चे पातशाह बहुते प्रसन्न होए। प्रेमी महाजान कर दोए, ये बड़े प्रेमी जान के दोवां नूं प्यार दे विच संबंधी है गुरु हमारे। संबंधी ने साडे सतगुरु, सतगुरु साडे रिश्तेदार लगदे ने। यह निश्चय औरते निर्वारे, ये गल तां बाहर ही कढ़ दित्ती मन दे विचों। एक भोरा भी नहीं सोचदे भी सतगुरु साडे रिश्तेदार ने, ये गल मटा दित्ती। प्रभु लखियो सब जग को स्वामी, परमेश्वर रूप जान के भी सारे जगत दे स्वामी ने, मालक हन। आए हो हमें हैं उदाहरण कामी, सानू गरीबां नू उदाहरण आए ने, भवजल सागर दे विचों बचाउण आए हन। दीन बंध जिह नाम उचारै, दीना बंधु सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां दा नाम सारा संसार दीना बंधु कहंदा है। भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा बचन है, कहन लगे कि सतगुरां दे बाबत किसी ने दसिया गुरु के सिख नूं कि भाई सतगुरु जी भगत वत्सल हन। कहन लगे सुन के मन निराश हो गया। सतगुरु भगत वत्सल ने मतलब अपने भगतां नूं प्रेम करन वाले ने। ते मन विच विचार कीती भी मैं तां वे भगती नहीं हैगा, सतगुरु जी भगत वत्सल ने पर मैं तां भगती नहीं हैगा, मेरा किवें पार उतारा होवेगा। तां सिख ने दसिया कि कल्ले भगत वत्सल नहीं, वो दीना बंधु भी ने, जिहड़े दीन हुंदे ने, नीवें हो जांदे ने, उन्हां दे मित्र बन जांदे ने ते बिना किसी कोशिश यतन तो ही पार लंघा दिंदे ने। जदों ये सुनिया तो मन नूं धीरज आ गया। भगत वत्सल सुन हो तहों निराश हृदय, पतित पावन सुन आसा और धार हो। वो पतित पावन ने, पतितां नूं पवित्र करन वाले ने।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਕਲ ਵਿਚਾਰੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੀ ਇਹ ਮੂਰਤ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਬਤਸਲ ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਵਚਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਤਸਲ ਨੇ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਪੜ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਸਭ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਗਰਭਵਤੀ ਦਾਮੋਦਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਧਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾਨਕੀ ਕਰ ਸੋ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਪਤ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਤ ਔਰਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰ ਕੇ। ਗੰਗਾ ਹੇਰ ਹੇਰ ਪ੍ਰਿਯ ਨੰਦਨ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਰਹਿ ਆਨ ਜਗ ਜਿਨ ਕੋ ਬੰਧਨ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ। ਆਤ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਜਿਸ ਕੇ ਹੋਵਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜੋਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪੋਤਰਾ ਪਿਖਨ ਲਾਲਸਾ ਜਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਣੇ ਲਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਖੇ ਸਨੂਖਾ ਕੋ ਨਿਜ ਪਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਗਨ ਤੇ ਰੱਛਿਆ ਕਰਹੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਗਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਤਨ ਅਨੇਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਹਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸੋਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ। ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤਮਾਮੂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਸੋ ਅਬਿਰਾਮੂ, ਉਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਏ ਸੋ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਲਈ। ਲੈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋ ਔਰ ਹੁਲਸਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਬਣਹਿ ਦਾਸ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰ ਪਾਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਚੇਤਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਚਿਤਕ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਮਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖੀ ਅਦਕ ਹੋਣ ਤਹ ਲਾਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿੜ ਗਈ। ਸਿਮਰ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਭਏ ਦੇਸ਼ ਤਿਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫੈਲ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜਸ ਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਹ ਬਸਤ ਬਿਤਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣ ਕੋ ਆਇਓ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਗੰਗ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਰਾਤ ਕੀ ਦਿਨ ਸਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਿਕਟ ਨੁਖਾ ਕੇ ਰਹਿਤ ਸੁਜਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਨੌ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ। ਜਗਤ ਵਿਖੈ ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਇਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਤਿਕ ਸੁੰਦਰ ਪੂਰਨ ਮਾਛੀ। ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮਹੀਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋ ਉਹ ਮੱਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਘਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੱਘਰ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਮਝਾਰਾ। ਸ਼ੁਭ ਲਗਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਰਧ ਰਾਤ ਮਹਿ ਚੰਦ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਜਨਮਿਓ ਬਾਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਭਈ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰੇਹ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਫਿਰ ਹੈ ਉਤਲਾਏ। ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਉਤਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਲ ਵਸਤ ਸੰਚ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਹਰਖਤ ਹੋਤ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਆਨੰਦ ਉਦੋਤ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਸੁਧ ਕਹਿ ਧਨ ਗਣ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨ ਵਿਖਾਏ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੰਗਲ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਜੀ ਵਧਾਈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈ ਵੱਜੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਲਗ ਨੌਬਤ ਬਾਜਤ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਬਤ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਮੁਦਾਏ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜੇ ਚੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਚਣ ਹੇਤ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇਠੇ ਸੰਗ ਕਹਿਓ ਧਨ ਲੀਜੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਤਬ ਏਕਲ ਥਾਨ ਥਿਰਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਨ। ਦੇ ਸਭਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜੇਠਾ ਸੁਤ ਜਨਮਿਓ ਬੜ ਭਾਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਮਿਲੀ ਤ੍ਰਿਆ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ। ਆਨ ਆਨ ਗਾਨ ਦੇਤ ਵਧਾਈ। ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੋਦ ਗੰਗ ਔਰ ਪਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਲ ਰੀਤ ਹੁਤੀ ਸਭ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਵਥ ਤ੍ਰੀਅਣ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਥਕ ਧਨ ਬਾਂਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਨ ਵੰਡਿਆ। ਰਾਮੋ ਜੋਤ ਬੜ ਮੰਗਲ ਠਾਟਾ। ਰਾਮੋ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੇ। ਗੰਗ ਮਾਤ ਕੋ ਦੇਨ ਵਧਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਟੇਗ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਹਰ ਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਬਾੜ ਉਤਸਵ ਕੀਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਕਣ ਕੋ ਧਨ ਅਨਗਨ ਦੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ। ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਜਿੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਆਵੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦਤ ਬਾਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਸ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਤ ਦਰਬ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਬੜਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੁਤ ਜਨਮਤ ਉਤਸਵ ਇਮ ਕੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸਵ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਾਨ ਗਨ ਧਨ ਦੀਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੋਤਰਾ ਪਿਖੇ ਗੰਗ ਮੁਦ ਧਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਨਿਕਟ ਤਬ ਲੈ ਘਰ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਭ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਹੇਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਸਿਰ ਪਾਰ ਕਰ ਫੇਰਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਤ ਦੀਨਸ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਧਾਰ ਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦੇਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਤਕ ਲੋਕ ਇਮ ਕਰਤ ਉਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਇਹ ਅਵਤਾਰ। ਆਖੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨਹਿ ਇਮ ਕਹੋ ਅਨੁਚਿਤ ਮਹਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਵੀ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਪੂਰਵਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਤੋੜਨਾ, ਮਰੋੜਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਦਾੜਾ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਰੇਣ ਸਗਲ ਸ਼ਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲਈ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇਪਨ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਭਾਵ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਮਾਲਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਜਬ ਤੇ ਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਖਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਾਛੇ ਨਰ ਕਰ ਕਰ ਅਨੁਮਾਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਾਬਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜਾ ਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਿਦਤ ਲਖ ਹੈ ਅਬਿਰਾਮ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਅਪਰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰਤਾ ਥੇਰਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਲਹਿਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੋਢੀ ਨੈ ਬਾਬਾ ਨਾਏ। ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਲੱਖ ਪਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਕਬ ਵਾਲੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਖੀਆ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਮਝਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਭੇ ਅਵਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋ ਕਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ। ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਤੇ ਮਤ ਦੁਖਣ ਧਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਸਤਵ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਮ ਕਹਤੇ ਮਤ ਦੁਖਨ ਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।